اہم خبر آپ کو دیں، واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، اب پاکستان کو فوقیت حاصل ہے۔ واشنگٹن ٹائمز نے 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دے دیا۔ اخبار کے مطابق امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی ہے۔ آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار پایا ہے۔ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق پالیسی میں حیران کن تبدیلی آئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا، مزید کیا کہا گیا ہے آرٹیکل میں؟ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائم نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سال 2025 پاک امریکہ تعلقات میں ایک انقلابی سال ثابت ہوا ہے، جس میں پاکستان میں ایک ناپسندیدہ ریاست سے نکل کر امریکہ کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا پالیسی میں حیران کن یہ ٹرم آیا ہے، جس کے نتیجے میں واشنگٹن میں طویل عرصے سے جاری انڈیا فرسٹ اپروچ عملاً ختم ہو چکی ہے اور پاکستان کو خطے میں ترجیحی حیثیت حاصل ہوئی۔ واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ابتدا میں امریکہ کا انتخاب بھارت کا اور دیگر عالمی فورم کے ذریعے خطے کا بالادست کردار دینے کی جانب تھا، جبکہ اسلام آباد کو سائیڈ لائن کیے جانے کی توقع کی جا رہی تھی۔ تاہم بھارت میں سیاسی عدم استحکام، شخصی آزادیوں پر قدغن، غیر مؤثر عسکری کارکردگی، سخت گیر سفارتکاری نے بھارت کو ایک قابل اعتماد ریجنل اسٹریٹجائز کے طور پر مشکوک بنا دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاک امریکہ تعلقات میں پہلا پھیلاؤ خفیہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسچینجز سے آیا تھا، جس میں واشنگٹن کو پاکستان کے سنجیدہ نتیجہ خیز تعاون کا واضح پیغام دیا۔ مارچ 2025 میں ٹرمپ کی جانب سے قومی خطاب میں پاکستان کی غیر متوقع تاریخ امریکی پالیسی کے رخ کو مزید بدل چکی ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق اسلام آباد میں اس موقع پر فوری طور پر فائدہ تھا، سعودی تعاون پر غیر معمولی قیادت میں بدلتا اور تعلقات میں ترمیم ٹرانزیکشنل سے اسٹریٹجک نوعیت اختیار کرتے ہوئے پاکستان نے اس کا بھرپور استفادہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق فیصلہ کن موڑ مئی 2025 سے مختصر مگر شدید پاک بھارت جھڑپ سے ثابت ہوا، جس میں پاکستان کی عسکری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ پاکستانی افواج کے ڈسپلن اسٹریٹجک فوکس سینٹرل فلائٹوں کو امریکی توقعات سے کہیں زیادہ قرار دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کو دوبارہ ایک سنجیدہ ریجنل پلیئر کے طور پر دیکھا گیا اور مئی کی جنگ کے بعد ٹرمپ کی اسٹریٹجک نقشے کو اثر میں ترتیب دیا گیا۔ پاکستان کو جنوبی ایشیا کے ریجن کو انٹر لانے والا ایمرجنگ ایسٹ قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن کو نئی عالمی اہمیت ملی۔ کمانڈ سینٹر میں چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ فعال بنایا گیا۔ اسی طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو غیر معمولی طور پر سراہا گیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ٹرمپ اور سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے تعلقات کو وائٹ ہاؤس کے حلقوں میں ہارڈ جیکنگ انداز میں برامانس کہا گیا، جبکہ فیلڈ مارشل کو ڈسپلن ڈارک ہارس مجسٹی جیسے القاب سے نوازا گیا۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں لب میٹنگ کی پاکستانی عسکری سربراہ کی یہ پہلی مثال بنی، جبکہ سینٹ ہیڈ کوارٹر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ امریکی عسکری قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے۔ اسی سائڈ پر بھارت کے صدر غیر مقدار عمل نے ٹرمپ کو نافذ کیا، جبکہ پاکستان نے پالیسی کو قدر اور شکر گزاری سے قبول کیا، جس سے اسلام آباد کی سفارتی پوزیشن جی نعیم محبوب ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل ہے۔ واشنگٹن ٹائمز نے 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دے دیا ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی ہے۔ آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کے تعلقات کا
खुसूसी तज़िया शामिल है। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शिराकत दार मुल्क बन चुका है, वाशिंगटन टाइम्स का ऐसा कहना है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज़ियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने अब तक को वक्त दिया। सर बताइएगा कैसे देख रहे हैं नदीम साहब इस सारे मामले को? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टेक ऑफ पोजीशन पर है, बल्कि हवा में उड़ रहा है इस वक्त अल्लाह के करम से। जैसे कल हमारे CDF ने 10 तारीख को जो मशाइख कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब भी किया और उसमें ये कहा कि अल्लाह ताला की डिवाइन हेल्प हमें हासिल रही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अल्लाह की मदद हासिल होते हुए क्लियर नजर आई हमें अल्लाह की तरफ से। तो ये अब शायद अल्लाह की मदद हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और ये वाशिंगटन टाइम्स का जो आर्टिकल है इसमें आप देख लें कि उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि ये पाक अमेरिकन जो रिलेशन है इसके लिए ये एक उन्होंने कहा तब्दीली का साल है, एक रेवोल्यूशनाइज चेंजिंग का साल करार दिया 2025 को, क्योंकि इतनी सडन पॉलिसी में चेंज आज तक कभी नहीं आई। पाकिस्तान यूज्ड टू बी एक नापसंदीदा मुल्क के तौर पर था और अब पाकिस्तान अमेरिका का पसंदीदा मुल्क में शामिल हो गया है। इसी तरह से भारत उनका पसंदीदा मुल्क था और मोदी साहब जो है वो खुशी से फुले नहीं समारते जब ट्रम्प साहब जीते थे। लेकिन ये अल्लाह ताला की पॉलिसी अब अलग होती है, अल्लाह ताला की हिकमत अलहदा होती है। अल्लाह ने ये करा दिया और अब इस वक्त पाकिस्तान ट्रम्प का जो है वो अमेरिका का इस वक्त जो है वो सबसे फर्स्ट है और पसंदीदा मुल्क के तौर पर है। और पाकिस्तान को उन्होंने ट्रम्प साहब ने इस आर्टिकल में ये बताया कि क्यों ये है। बेसिकली वो ये है वजह कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को शिकस्त दी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो उससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बड़ा और अमेरिका जो हिंदुस्तान को एक हाथी के तौर पर ड्रैगन यानी चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाह रहा था, तो उसका वो ख्वाब उसको पता चल गया कि ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाते। फिर उन्होंने ये बताया कि जी पाकिस्तान बेसिकली अब हमारा साथ पार्टनर के तौर पर है, शराकतदार के तौर पर है। पहले से भी पाकिस्तान तो अपने आप को हमेशा कहता रहा कि हम नॉन अलाइन एटो हैं, फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी कुछ चेंज हुई बाइडेन दौर में और अभी ये पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान को उन्होंने एक सेंट्रल पिलर के तौर पे उन्होंने कहा है। वाशिंगटन टाइम्स ने ये बात बयान की है कि पाकिस्तान एक बुनियादी सुतून करार दिया अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें। और आप देखें कि तमाम जगह पर पाकिस्तान के जो CDF को किस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बुलाया और अभी तीसरा दौरा भी उनका पाइपलाइन में है। दो कि अभी तक उसका कोई डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सुनने में आ रही है खबरें के। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं आपके पाकिस्तान में जो हमारे हुकूमत की और इस वक्त खास तौर पर जो आर्मी की जो कामयाबी है उसके कहाँ तक जो है वो नताइज पहुँचे हैं। और आपने देखा है कि आज हमारे CDF जो है वो सऊदी अरब भी गए हैं, जिनके साथ म्यूचुअल डिफेंस हमारा है और उनको वहाँ उनका सऊदीया का आला तरीन आज़ाद भी दिया गया है। जो वहाँ के प्रिंस खालिद बिन सलमान उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत प्रेज किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काउंटर टेररिज्म और इस तरह के जो चीज़ें हमने की हैं इससे अमेरिका का जो ये ताल्लुक़ है ये हमारा बड़ा है और उनको आइडिया हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा मुल्क है और दिफाई लिहाज से बहुत तगड़ा मुल्क है। इसीलिए आप देखें कि ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को गजा में भी अपनी फोर्स भेजने की। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री कारकर्दगी जो है उसने ट्रम्प को जो है वो समझ ले कि अमेज किया और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक उन्होंने पाकिस्तान ने जब वाशिंगटन पोस्ट ने उसमें लिखा कि ये इमर्जिंग एसेट है, पाकिस्तान को जनूबी एशिया का विजन उन्होंने करार दिया। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नाम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और फील्ड मार्शल साहब का एक स्टार के तौर पर, ट्रम्प तो उनको स्टार बोलते हैं और उसके तौर पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया में उभर कर सामने आ गया। और वो लंच की मीटिंग जो आपने देखी थी जिस तरह से वो हुई वो पहली मिसाल उन्होंने दिफाई तज़ियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद थे और अपने तज़िये से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वाशिंगटन का इंडिया के हवाले से पॉलिसी जो है वो चेंज हो चुकी है। ट्रम्प की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली आई है। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल है। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।